सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो दर्शकों, सारे तो पहला तो जरूरी सूचना श्री सैनोज़े गुरु घर विखे जिहड़ा आत्म रस कीर्तन दरबार सजाया जा रहा है 12, 13 ते 14 नवंबर नूं। 12, 13 यानी कि फ्राइडे सैटरडे नूं शाम नूं 6 बजे तो लैके या 6:30 बजे तो लैके 10 बजे तक, तो 14 नवंबर ऐतवार नूं सवेर के 10 बजे तो लैके दोपहर के 2 बजे तक सारी संगतां नूं निमरता सहित बेनती है कि गुरु घर सैनोज़े विखे पधारो तो कीर्तन दरबार का आनंद माणो, गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो जी। दर्शकों, बहुत गल्लां ने तुहाडे नाल करन वालियां। रात का जो मैं करके गया कई मैसेज भी आए, पर कई चीज़ां होंदियां कि डूंघियां जाण नूं जी करदा। पर मैं तुहानूं एक गल दसदा कि आपां भंडदे रहने भी कई गल्लां इंडिया दे विच आ नहीं सही हो रहा, वो नहीं सही हो रहा, पर वक्त लगता है। यह 18 फरवरी सन 2017 दे विच एक लड़की ने FIR दर्ज कराई सीगी थाने दे विच, लखनऊ उत्तर प्रदेश की गल है। किसी मंत्री के खिलाफ, मंत्री जिहड़े सी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दे विच कैबिनेट मिनिस्टर सीगे यूपी दे विच। उन्होंने कहा सी कि मेरे नाल गैंगरैप होया। गैंगरेप तो बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उस वो जिहड़ी बंदे सीगे उन्होंने अरेस्ट किया गया, तो अज वो दोषी घोषित कर दिते गए। वो मंत्री का नाम सीगा गायत्री प्रसाद प्रजापति, कैबिनेट मिनिस्टर से अखिलेश यादव की सरकार दे विच। 12 नवंबर नूं उन्होंने वर्डिक्ट यानी कि उन्होंने सज़ा सुनाई जाऊगी। देखो कि उहदा किन्नी सज़ा होंदी है, पर आपां बिल्कुल अखां मीच के नहीं चल सकते। एक पासा साडी जिहड़ी न्याय प्रणाली है जरूर किते ना किते रब दे घर दे रहा नेर नहीं गा। दर्शकों, एक जिहड़ी चीज़ रेली बादर कीती सीगी, मैं भी पॉजिटिव नोट ते गल करें कि भारत क्रिकेट टीम जिहड़ी है वो एक सीरीज़ हार जाती है। लास्ट मैच पाकिस्तान तो हार जाती है, हार जित बनी है, कोई गल नहीं, सारे खेलन आए होंगे। जो वापस जाती है तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली नूं एक धमकी भी मिलती है सोशल मीडिया पर कि उसकी 9 महीने की बच्ची नाल ये होगा वो होगा। जिन्हें बोलने वाले तो बोलता इस तो मूँह तो भी नहीं कढ़ सकते। वो बंदा भी अज अरेस्ट कर लिया गया। और हैरानगी की गल है कि बंदा पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी है। उस आदमी का नाम हैगा राम नागेश अक्कुबाथिनी, यानी कि साउथ के किसी स्टेट का रहने वाला, और BTech की, बड़ा पढ़ा लिखा तो इंजीनियर है। पता नहीं किदां दी मैंटालिटी रही होगी। वल एनीवे आ तो सीगा एक खबरां जिहड़ियां गल्लां ते आपां गल्लां करनियां, जिहड़ियां मुद्दिआं ते गल करनी वो हैगी है कि सैशन आ रहा पंजाब सरकार दे विच, विधान सभा दे सैशन चल रहा, वो विच ब्रेक क्यों लै रहे हैं? मैनूं हाले तो ये नहीं समझ आ रही। गांह महीने तो मैनूं लगदा 1.5 भी नहीं गा, 2 भी नहीं, पता नहीं किहड़े टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना। जे तुसीं कुछ करना तो रेगूलर करो, श्रद्धांजलियां भेंट कर लियां, बहुत चंगी गल आ। ब्रेक लैनी लै लो अद्धे घंटे की, उस तो बाद तुसीं मुद्दे इन्ने वड्डे विचारन वाले वो तुसीं करदे नहीं। फिर एक दिन की ब्रेक ले लैंदे, फिर दूजे दिन बहने, फिर ब्रेक। मैनूं नहीं पता ये क्यों इदां हो रहा। उस तो बाद सारे आप की गल करते कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वह आपकी डुगडुगी अड्ड बजाता। पर दर्शकों, जो मैं उस बंदे रीड किया, डुगडुगी कई बार कि ऑल द टाइम वो सच्ची ही बजाता है कि तुसीं इन्हां चीज़ों ते इन्हां मुद्दों ते गल करो तो मूव ऑन करो, ना कि आपां जाके थोड़ा शो ऑफ करिए भी किसी बरात दे विचों जाके उन्होंने सगन देता या चलती गड्डी च बह के किते किसी ने फोटोआं खिचा लियां। पर डुगडुगी बहुत सच्ची बजाता। अगे आपां गल करते हैं कि दर्शकों, राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पंजाब दे, उन्होंने अज खुलासा किया कि 6-6.5 हज़ार करोड़ का जोड़ा घोटाला होया पिछले 3-4-5 सालों, पता नहीं किन्ने चिरां। वो कहता कि इस टाइम मैं 1 करोड़ दिन की PRTC यानी कि पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन नूं 1 करोड़ का मुनाफा दे रहा हूँ, यानी कि 30 करोड़ महीने का। तुसीं हिसाब लाओ कि जे वो इन्ना काम कर रहा है तो बाकी दे मंत्री क्यों जिहड़े हुण नवीं वजारत आए, आपां जो पिछे होया उन्हूं छड्ड दिंदे, वो क्यों चुप ने? सोचने वाली गल है। वो क्यों नहीं? एक प्रगट सिंह थोड़ा एक्शन दिख रहा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, पर उन्होंने होर तरह कई तरह के लग रहे हैं, वो आप बाद गल करांगे। पर बाकी दे मंत्री क्यों नहीं अगे आ रहे? आबकारी डिपार्टमेंट है, रेता बजरी की गल जरूर हुई सी, पर जिथे घपले हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट दे विच हो रहे, जिथों रेता बिजली जी ट्रांसपोर्ट होकर लोगों के घरों तक जाती है। हाँ 3-3 फुट तक कोई भी किसान
ਆਪਦੀ ਰੇਤਾ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ PRTC ਨੂੰ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ-ਪੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 6-6.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, PRTC ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 30-31 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਥਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੰਮੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰਕਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1200 ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 4 ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਰੇਡ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵਾਂਗੂ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਝ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਹਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਗੁੱਟ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ
ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੀਕੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਣਤੀ ਚੁਣਤੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ 2-3 ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਾਂ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ, ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੰਜ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਝਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ। ਬਸ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਆਲੂ ਬੀਜੇ, ਲੈ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਮਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ? ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖਿੱਚ ਦੋ ਫੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਚ। ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਏ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਜੀਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਤਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ, ਜਦ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ, ਕੱਲਾ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਰੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਦ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ 365 ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ 365 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੀ 1 ਦਿਨ, ਕਦੀ 2 ਦਿਨ, ਕਦੀ 3 ਦਿਨ, ਬਸ 3-4 ਸੈਸ਼ਨ, 4-5 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਆਵਾ ਉੱਤਿਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਤਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਪਦੀ ਅੱਡ ਡੁਗਡੁਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਲੇਵਿਸ਼ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਉਤਰੂਗੀ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਪਟੀ CM ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੇ ਦਾਬ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗ ਅਪ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਜੇ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਭੂੰਡ ਆਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖੱਖਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਬੜਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰਨਗੇ? ਇਹ ਡਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜੇ ਕੁਛ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੋਂ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, BJP ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ,
ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਐਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਕੋਈ, ਕਿ ਇਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਝੇਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਠੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਸ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਹੀਨੇ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਕੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਠੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਕਰ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, 500 ਟਰੈਕਟਰ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ 27 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਪੇਚਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆਕੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 26 ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 29 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਖੜੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ, ਟਕੈਤ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜੀਏ, ਆਹ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਓ, 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, 4-10 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਲੋਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੜੂਨੀ ਲੀਹ ਪਾੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੁਣਤੁਣੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਲੀਹ ਪਾਟ ਕੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੀਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਣਾ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸਮੂਹਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕਨੇ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਰ ਨੇ ਬਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਗਿਣ ਲਓ, ਪਾਰਟੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਹ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਊ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਖਮਤਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਿੰਟਰ ਲੈਸ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਕਰੰਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ 15-20 ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਮੇਖਿਆ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਸੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਵਟਐਵਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਜੂ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਆ, ਆਪ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੱਢੋਂ ਛੁੱਟੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਵਿੱਚੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਿਬਰਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ 77 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 1987। ਕੋਈ ਦਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, JDU ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਾਂਗੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਉਹਨੂੰ 51,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 2019 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5,000 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ 4900 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ NRI ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ, ਕਲਟ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਊਗੀ, ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਊਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਵੇ, ਆਪ ਰਹਿਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਜਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ,
ਕੱਲਾ ਰੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੱਜਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜੀ, ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਓ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ 4ਥੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਸੰਦਰਭ ਚੋਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਚੁੱਡੀਏ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।